5 through 28. 누가복음 21장 5절에서 28절 말씀 읽어드리도록 하겠습니다. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 이르시되 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이런 일이 일어나려 할 때에 무슨 징조가 있사오리까? 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라. 난리와 소요의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라. 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라. 내가 너희의 모든 대적에 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구병과 지혜를 너희에게 주리라. 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 몇을 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라. 그때에 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다. 이날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라. 그날에는 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에 큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다. 그들이 칼날의 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟히리라. 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란한 중에 곤고하리라. 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라. 아멘. 강한이 연우가 한 절씩 번갈아 가면서 읽어주시겠습니다. Some of his disciples began talking about the majestic stones of the temple and the memorial decorations and gifts. But Jesus said, "As for what you see here, the time will come when not one stone will be left on another. Every one of them will be thrown down." Teacher, they said, when will these things happen, and what will be the sign that they are about to take place? He replied, "Don't let anyone deceive you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah and saying the time has come, but don't believe them. When you hear of war and uprising, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away." Then he said to them, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, and there will be famines and plagues in many lands, and there will be terrifying things and great miraculous signs from heaven. But before all this, they will seize you and persecute you. They will hand you over to the synagogues and put you in prison, and you will be brought before kings and governors on all account of my name. And so you will bear testimony to me. So don't worry in advance about how to answer the charges against you. For I'll give you word and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. You will be betrayed even by parents, brothers and sisters, relatives and friends, and they will put some of you to death. And everyone will hate you because you are my followers. But not a hair on your head will perish. Stand firm, and you will win life. And when you see Jerusalem surrounded by armies, then you will know that the time of its destruction has arrived. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those in the city get out, and those in the country not enter the city. For this is the time of punishment and fulfillment of all that has been written. How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days, for there will be disaster in the land and great anger against his people. They will fall by sword and will be taken as prisoners to all nations. Jerusalem will be trampled on by Gentiles until the times of Gentiles are fulfilled. There will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will be terrified at what they see coming upon the earth, and the powers in heaven will be shaken. At that time they will see the Son of Man coming in clouds with power and great glory.
When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. 아멘. 지난주 말씀에 어떻게 우리가 마무리 지었죠? 지난주 말씀에 예수님께서 어디에서 이렇게 딱 앉아 계시면서 무엇을 지켜보고 계셨어요. 성전에 딱 앉으셔서 헌금함 근처에서 헌금함에 누가 어떻게 헌금을 드리나를 지켜보고 있었는데, 부유한 사람들, 부자인 사람들도 헌금을 넣고 또 가난한 과부가 한 사람이 헌금을 넣는 것을 보았어요. 하나님께서는 우리가 어떻게 하나님께 드리고 있는지를 지켜보신다라는 것을 우리가 항상 마음속에 새기고 있어야 되는 거예요. 특별히 하나님은 많이 드리길 원하세요. 사람들이 말하는 액수가 많이 드리는 원하는 것이 아니라, 액수가 많은 것을 드리는 것으로 했으면 부자인 사람이 훨씬 더 많이 드렸겠죠. 그죠? 가난한 과부가, 예수님은 근데 가난한 과부가 훨씬 더 많이 드렸다라고 말씀을 드렸어요. 왜? 생활비 전부를 드렸기 때문에. 많이 드리길 원하세요. 근데 그 액수가 중요한 것이 아니라 나의 전부를 하나님 앞에 드리길 받기를 원하시는 하나님이라는 거예요. 그래서 우리의 마음가짐은 항상 하나님이 나의 주님이시기에 나의 모든 것을 하나님 앞에 드립니다라는 고백으로 살아가는 것이 그리스도인들이에요. 그리고 오늘 말씀과 누가복음은 참 독특하게 그 말씀을 딱 그 성전에서 예수님께서 가르치시는 말씀 가운데 중간에 딱 집어넣으셔서 그 과부 혹은 부유한 사람들의 헌물로 무엇이 지어졌다라는 것을 알려줘요? 성전이 지어졌다라는 것을 알려줘요. 어떤 사람이든 하나님 앞에 드려진 그것으로 성전이 지어졌다. 사람들이 예수님 앞에 자랑하듯이 말을 하죠. 굉장히 큰 건물을 보면서, 성전을 보면서, 선생님, 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 성전을 보세요. 이 아름다운 돌과 헌물로 꾸며진 이 성전을 보세요라고 얘기를 해요. 실제로 예전에, 아주 오래전에, 한 20여 년 전에 성전을 그 통곡의 벽이라는 곳을 다녀왔었는데, 이스라엘에 다녀왔었는데, 돌 하나가 제 키보다 훨씬 크고 통이 이렇게 커요. 그 기록에 보니까 대략 그 돌 하나의 무게가 570톤 정도 된다고 해요. 그 돌들로 이렇게 쌓아진 성전이 얼마나 멋있고 큰 그런 성전이었겠어요. 근데 이 성전은, 예수님께서 지금 사람들과 바라보고 있는 이 성전은 솔로몬의 성전이 아니에요. 우리가 보통 알고 있는 솔로몬의 성전이 아니라, 솔로몬의 성전은 언제 없어졌죠? 파괴됐죠? 유대를 페르시아가, 바벨론이 정복했을 때 솔로몬의 성전은 다 파괴가 되었어요. 그 이후에 스룹바벨이 지도자가 되어져서 돌아와서 성전을 지었는데 그것을 제2의 성전이라고 해요. 그 스룹바벨을 중심으로 해서 학계, 스가랴 이런 많은 선지자들이 와서, 유대인들의 백성들이 와서 성전을 건축을 했어요. 그리고 그것을 더 크고 웅장하게 지은 성전, 그것이 헤롯 대왕의 성전이라고요. 지금 예수님께서 제자들과 사람들이 바라보고 있는 그 성전이 헤롯 대왕의 성전이에요. 헤롯은 유대인들의 환심을 사게 했어요. 유대인들로부터 잘 보이려고 너무너무 멋있고 크고 웅장하게 성전을 지었어요. 어쩌면 솔로몬의 성전보다 더 크고 웅장하게 지었어요. 그 성전을 보니까 사람들이 예수님 앞에 이렇게 좀 자랑할 만한, 예수님 저 성전 좀 보세요. 너무 큰 돌, 멋있는 돌, 헌물로 지은 저 장식들 한번 보세요. 라고 말할 만큼 큰 멋있는 성전이었어요. 근데 예수님이 뭐라고 그러세요? 그 다음에 바로 이어지는 말씀에, 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남아있지 않고 다 무너뜨려지리라 라고 말씀을 하세요. 사람들은 그 성전을 보면서 굳건한 무엇을 본 거예요? 우리의 신앙. 하나님이 우리를 보호하실 거야. 하나님이 우리를 택하셨어.
하나님이 우리를 결코 버리시지 않을 거야 라는 그런 굳은 마음, 성전 그 자체를 가지고 그런 마음을 가지고 있었어요. 근데 예수님은 그 성전이 돌 하나의 돌 위에 남아있지 않고 다 무너뜨려질 거야 라고 말씀을 하세요. 무슨 말씀일까요? 실제로 이 일이 일어날 것이라는 것을 말씀해 주시는 거예요. 실제로 역사적으로 히스토리에 보면은 예수님이 승천하시고 나서 약 70년 후에 로마군이 유대에 와서 이스라엘 예루살렘에 와서 예루살렘을 완전히 다 파괴해버려요. 그래서 이 성전은 무너져요. 지금 조금 전에 말했던 그 통곡의 벽이라는 것은 예루살렘 성전의 왼쪽 벽 정도만 남아있어요. 나머지 성전은 다 무너졌어요. 예수님께서 이 일이 일어날 것을 예언해 주신 거예요. 가르쳐 주신 거예요. 우리는 히스토리로 알고 있기 때문에 이 일이 일어났네 라고 알고 있지만 지금 이 말씀을 듣고 있는 유대 사람들은 어떤 생각을 할까요? 설마 그런 일이 일어나겠어? 그런 일이 일어날 수도 없어. 아까 말씀드렸죠. 그 돌이 어떻다고요? 570톤 정도 되는 굉장히 큰 돌이라고. 그 돌들이 이렇게 쌓여 있는데 그 돌들이 무너지겠어? 라고 생각할 정도예요. 저렇게 퍼펙트한 성전인데 설마. 근데 실제로 그 일은 일어났어요. 예수님께서는 이 말씀을 마지막으로 성전에서 가르치신 거예요. 무엇을 가르치기를 원하시는 걸까요? 실제로 그 일이 일어날 거야 라는 것을 예언해 주신 말씀이면서 이 말씀을 왜 우리가 또 읽게 하시는 걸까요? 그 성전은 진짜 성전이 아니야. 진짜 성전은 너희야 라고 말씀해 주시고 계시는 거예요. 성전은 그렇게 보이는 성전은 무너지고 없어지고 세월이 지나면 다 사라지는 것들이지만 진짜 성전인 너희들은 영원할 거야 라는 것을 말씀해 주시는 거예요. 그 말씀이 쭉 연결이 되어져요. 오늘 말씀을 좀 차근차근 구분해서 보아야 되는 말씀인데 좀 막 이렇게 왔다 갔다 하는 말씀이라서 좀 복잡해요. 근데 쉽게 생각을 해보면 오늘 읽었던 말씀 중에 24절까지 말씀은 예수님께서 70년 후에 일어날 일에 대해서 분명하게 알려주시는 말씀이에요. 근데 25절부터 28절까지의 말씀은 지금도 여전히 일어나지 않은 말씀에 대해서 가르쳐주고 계세요. 어떤 말씀인지 아시겠어요? 6절부터 24절까지의 말씀은 70년 뒤에 예수님께서 부활하시고 승천하신 이후 70년 후에 실제로 일어날 일에 대해서 알려주신 말씀이고 25절부터 28절까지는 이제 앞으로 우리가 아직 당하지 않은 일들에 대해서 알려주시는 말씀이에요. 말씀 한번 차근차근 볼게요. 그러면 사람들이 물어보죠. 그 예수님께서 아직 일어나지 않은 일에 대해서 예언을 하시니까 70년 뒤에 뭐 예수님이 분명하게 무슨 날짜를 말씀하신 건 아니지만 앞으로 일어날 그 일에 대해서 언제 어느 때 그런 일이 일어나겠고 무슨 징조가 있겠습니까? 했더니 예수님께서 첫 번째로 가르쳐준 힌트가 뭐냐면 내 이름으로 오는 이가 있을 거야. 내가 그라라고, 내가 메시아라고, 내가 그리스도라고 오는 자가 있을 거야. 그때 너희들이 미혹당하지 마. 근데 그 사람이 뭐라고 말을 하냐면 지금이 마지막 때야. 지금이 끝이야 라고 계속해서 메시지를 전할 거야. 그때 미혹당하지 마라고 예수님께서 첫 번째 힌트를 주고 계세요. 두 번째 힌트는 뭐냐면 난리와 소요의 소문이 여기저기서 막 일어날 거라는 거예요. 많은 소리 소문들이 이곳저곳에서 일어날 것이고 막 이 나라 저 나라들이 막 일어나서 싸움과 전쟁이 일어날 것이고 10절 11절 계속해서 이어지는 말씀이에요. 민족과 민족이 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있을 거야 라고 말씀을 하세요. 이 말씀을 쭉 읽어보면 이 말씀이
어떤 때의 말씀일 것 같아요? 꼭 지금 일어나는 일과 같은 비슷한 말씀이죠. 누가복음에서 누가가 이 말씀을 기록하면서 예수님의 의도를 제대로 파악하고 있는 거예요. 예수님은 이 일들을 통해서 예루살렘이 무너지는 그 일들을 통해서 세상의 종말까지도 연결지어서 설명해 주고 계시는 거예요. 그리고 실제로 이 일들이 70여 년 동안 일어나고 있었던 일이에요. 예루살렘 성전이 완전히 무너질 때까지 이 일이 계속해서 진행되고 있어요. 그러면 지금도 2000년이 지난 지금도 이 일은 어떻게 되고 있는 거예요? 여전히 진행되고 있는 거예요. 알고 있잖아요. 지금 우리가 거의 1년이 넘도록 어떻게 예배드리고 있는 거예요? 온라인으로 예배를 드리고 있어요. 왜? 팬데믹 때문에. 여기 딱 기록되어 있는 거잖아요. 전염병이 있겠고 지금도 여전히 이 일들은 진행되고 있다라는 거예요. 그런데 그때 당시에 조금 더 독특하게 지금도 일어나고 있는 일이지만 그때 당시에 좀 더 독특하게 일어날 일에 대해서 예수님께서 알려주시는 것이 있는데 12절 말씀 보세요. 이 모든 일 전에 이 모든 일이 뭐예요? 예수님께서 가르쳐 주신 것처럼 미혹하는 자가 나올 거야. 내가 그라라고 그리스도라고 예수라고 내가 메시아라고 때가 가까이 왔다라고 말하는 자가 있을 거야. 그리고 난리와 소문 그리고 민족이 나라와 나라 여러 가지 일들이 전염병이 있을 거고 지진이 있을 거고 기근이 있을 거인데 이 모든 일 전에 무슨 일이 일어난대요? 예수님을 믿는 사람들이 박해를 받고 회당과 옥에 갇히고 임금들과 집권자들에 의해서 끌려감을 당하는 일들이 있을 거예요. 17절 말씀을 보면 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이래요. 이 일들이 있었어요, 없었어요? 있었어요. 우리 친구들은 아직 그런 영화나 이런 자료를 못 봤을 수도 있는데 예수님을 믿는다는 이유만으로 그 콜로세움 같은 큰 경기장에서 사자를 풀어놓고 사자의 먹이가 되어지는 그런 경기 아닌 경기를 바라보는 로마의 영화들이 굉장히 많았었어요. 그런 일들이 실제로 있었어요. 왜? 예수님을 믿는다는 이유 하나 때문에. 사람들이 미워하고 사람들로부터 박해를 받고 정치인들로부터 재판을 받고 집권자들로부터 끌려가서 그런 고문과 고초를 당했어요. 그 일이 일어났고 그 일로 인하여서 그리스도인들은 특별한 사람들이라는 그런 특별한 믿음을 가진 사람들이라는 그런 대우를 받기 시작했어요. 그런 박해 가운데서도 여전히 기독교는 예수님을 믿는 사람들은 여전히 더 늘어나고 있어요. 왜일까요? 왜? 이게 진짜이기 때문에 그런 거예요. 진짜이기 때문에 예수님이 진짜이기 때문에 이 성경책이 진짜이기 때문에 이 말씀이 진짜이기 때문에 여전히 기독교는 살아남아 있고 기독교인들은 그리스도인들은 살아서 그리스도의 말씀을 전하고 있는 거예요. 진짜이기 때문에. 예수님께서 우리에게 위로의 말씀을 해주신 18절 말씀 보면 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라. 근데 실제로 머리털 하나도 상하지 않는다는 말이 아니라 육체적인 보호를 말하는 것이 아니라 너희 영혼을 내가 책임지고 보호할 거야 라는 예수님의 메시지였던 거예요. 그리고 이 메시지 때문에 그들은 순교하는 자도 박해를 받는 자도 고문과 고초를 당하는 자들도 여전히 그것을 견디고 이겨나갔어요. 20절 말씀부터는 조금 구분되는 말씀인데 20절부터 24절까지의 말씀은 제자들과 유대인들을 향해서 하는 게 아니라 일반적으로 일어나는 그 날에 대해서 그 날은 어떤 날? 예루살렘 성전이 완전히 무너지는 날에 대해서 설명하고 있어요. 그때 유대인들을 향하여서 예수님께서 이렇게 예언을 해주시는데 무슨 예언을 해요? 산으로 도망해. 성내에 있다면 성 밖으로 나가. 그리고 촌에 있으면 그리로 들어가지 마. 이 날은 징벌의 날이기 때문이야. 왜?
군대가 에워싸고 그 성을 포위하여서 그 성을 다 파괴할 것이기 때문에 예수님께서 일반적으로 일어날 수 있는 예루살렘 성전에 일어날 일에 대해서 예언해 주시는 말씀이에요. 안타까운 것은 아이벤 자들, 젖먹이는 자들, 이들이 더 힘들 것이라는 것을 알려주고 계세요. 실제로 이 일들은 일어났었죠. 자, 중요한 것은 이 일들은 계속해서 일어나고 있는 일들이에요. 그 일어나는 일들에 더해서 이제 예수님께서 오시는 임재, 다시 재림하시는 그날에 있을 일들에 대해서 우리는 더 주목해야 되는 말씀이에요. 25절부터 말씀 보세요. 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란한 중에 곤고하리라. 어떤 일들이 있대요? 하늘에 일들이 있고 바다와 파도로 인해서 땅에 거하는 자들 또한 어떤 환란과 공고가 있을 거예요. 그리고 사람들의 마음에는 어떤 일이 일어나요? 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니, 굉장히 두려움에 떨어서 오들오들 떨 거라는 이야기를 해요. 그리고 하늘의 권능들이 흔들린대요. 기이한 일들이 일어날 것이라는 거예요. 지금 우리가 아직 상상도 하지 못하는, 보지도 못했던 일들이 일어날 것이라는 것을 예언하고 계세요. 그때에 예수님께서 오신다라는 말씀을 해주세요. 27절 말씀 보세요. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 예수님께서 그렇게 그때에 오실 거라는 거예요. 그때를 향하여서 가고 있는, 그 길을 향하여서 가고 있는 우리들에게 예수님께서 권고하시는 마지막 말씀이 뭐예요? 이런 일이 되기를 시작하거든. 어떤 일이 되기를 시작하는 거예요? 25절부터 일어나는 일이죠. 1월 성신의 징조가 있고 땅에서는 바다와 파도의 성난으로 혼란하고 사람들이 세상의 일들로 인해서 두려워 떨고 있을 그때에 이런 일이 되기를 시작하거든. 어떻게 하래요? 일어나 머리를 들라. 일어나서 머리를 들라라는 게 뭐예요? 두려움에 떨고 있거나 움츠러들고 있지 말라는 거예요. 일어나서 머리를 들어 무엇을 보라는 거예요? 그 일을 일으키시는 주님을 바라보라는 거예요. 그 다음에 예수님께서 딱 해주신 말씀이 뭐예요? 너희 속량이 가까웠느니라. 너희의 구원이 가까웠다라는 것을 그 징조들을 통하여서 알라라는 거예요. 세상 사람들은 어떻게 돼요? 세상 사람들은 뭐 하고 있대요? 두려워서 떨고 기절할 정도래요. 그렇지만 우리 믿는 자들에게는 뭐라고 권고하시는 거예요? 일어나 머리를 들라. 머리를 들어서 주님을 바라보라는 거예요. 왜? 그 일들로 인하여서, 그 증거들로 인하여서, 그 징조들로 인하여서 너희들의 구원이 가까웠다는 것을 알 수 있기 때문이다라는 거예요. 말씀이 좀 막 난해하게 여기저기 섞여 있어서 해주신 말씀인데 잘 생각해 보세요. 지금 이 말씀을 듣고 있는, 예수님의 이 말씀을 듣고 있는 이 사람들이나 우리나 똑같은 위치예요. 이 사람들은 70년 뒤에 일어날 일을 알지 못했어요. 그리고 이 사람들 중에는 그 일들을 보지도 못하고 겪지도 못하고 죽은 사람들도 있었어요. 근데 예수님은 예언을 하셨어요. 그 예언을 하심으로 인하여서 뭘 하라는 거예요? 준비하라는 거예요. 준비하라는 거예요. 그 일들이 일어날 때에 너희들은 어떻게 해야 되고 어떤 일들이 일어날 거고 그때를 위해서 너희들은 이렇게 해야 돼 라고 말씀해 주고 계시는 거예요. 25절부터 이제 우리에게 해 주시는 말씀이에요. 6절부터 쭉 일어나는 그 일들 여전히 일어날 거야. 그런데 거기에 대해서 플러스해서 1월 성신과 땅의 이런 일들, 사람들이 두려워서 떨 일들, 하늘의 징조가 막 큰 일들이 일어날 거야. 그 일들을 알려주신 이유가 뭐예요? 예수님께서 우리에게 지금 말씀하신 이유가 뭐냐고요? 두려워서 떨라고? 기절하라고? 세상 사람들처럼 그렇게 움츠려 있으라고? 아니요, 오히려 일어나서
주님을 바라. 그 일들을 일으키시는 주님을 바라보고 머리를 들라고. 왜? 그 날들이 시작됨으로 인하여서 우리에게는 무슨 일이 일어나는 거예요? 속량이 가까웠구나. 아, 리뎀션이 우리에게 가까웠구나라는 것을 알 수 있기 때문이에요. 이것이 마라나타의 신앙이에요. 요한계시록의 마지막 말씀에 보면 요한이 이 말씀을 마지막으로 기록하죠. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 왜 이 말씀을 요한이 기록을 했을까요? 그 많은 환상들을 보고 그 두려운 환상, 무서운 환상들을 보고 요한은 두려워서 떨지 않았어요. 무슨 신앙이 있었기 때문에? 예수님 어서 오시옵소서 마라나타 하는 신앙이 있었기 때문에 그래요. 그 마라나타의 신앙을 가질 수 있는 이유는 뭐예요? 그 많은 무서운 일들이 일어나겠지만 그 일들로 인하여서 우리가 두려워서 떨 것이 아니라 오히려 그 일들로 인하여서 아, 나의 구원이 가깝구나. 예수님을 배울 날이 정말 가깝구나라는 신앙을 갖게 되기 때문이에요. 그 믿음을 갖게 되기 때문이에요. 저와 여러분들은 어떤 신앙을 가지고 살아가나요? 예수님 조금만 좀 천천히 와주세요. 아직 저는 이것도 못 해봤고요. 이것도 못 가져봤고요. 이런 일도 더 해야 될 것 같아요. 세상에 아직까지도 많은 것을 누릴 것들이 많이 있는데요. 예수님. 이런 신앙을 갖고 있는지 아니면 예수님 어서 오시옵소서. 예수님의 그 구원, 예수님의 재림을 통해서 하나님을 직접 뵙는 그 구원이 가까이 왔으니 어서 오시옵소서. 마라나타의 신앙을 가지고 살아가는 그런 믿음을 가지고 있는지요. 어떤 신앙을 갖고 계실까요? 부활주일이에요. 예수님께서 부활하셨어요. 승천하셨어요. 그리고 다시 오실 것이라 말씀을 통해서 계속 다시 한번 우리에게 말씀해 주고 계세요. 그 말씀을 받는 우리는 어떤 마음을 가지고 있는지요? 예수님 어서 오세요. 예수님께서 우리에게 베풀어 주신 그 구원 정말 있는 거네요. 그 구원 속히 이루어 주세요. 라고 그런 신앙을 가지고 살아가고 있는지 아니면 아니 조금만 더요. 이런 신앙을 가지고 있는지 물어보고 계시는 그런 말씀이에요. 저 여러분들이 마라나타의 신앙으로 예수님 어서 오시옵소서라는 그런 신앙을 가지고 살아가는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 세상에는 흉흉한 소문들도 많이 있을 거고요. 여러 가지 일들이 많이 있을 거예요. 우리가 상상하지도 못할 일들이 막 일어날 거예요. 그때 예수님은 우리에게 뭐라고 당부하시는 거예요? 일어나 머리를 들라. 일어나 머리를 들라. 왜? 구원이 가까웠으니까. 예수님께서 오실 날이 가까웠으니까. 너의 구원이 곧 가까워졌으니까 일어나 머리를 들라라고 말씀해 주고 계시는 거예요. 일어나 머리를 들어 예수님을 바라보며 신앙생활하는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀하여 주시고 예수님이 오실 그날을 또 한 번 알려주시니 감사함을 드립니다. 아직 이루어지지 않은 이 약속이지만 이전에 이미 예수님께서 말씀하신 것들을 이루셨기에 하나님께서 약속하신 모든 말씀들이 이루어졌기에 하나님께서 또 예수님께서 약속하신 예수님의 재림이 있을 것이라는 것을 믿게 하시니 감사함을 드립니다. 하나님, 그 예수님의 재림을 준비하는 우리의 마음가짐, 성전된 우리의 마음가짐 다시 한번 점검하기를 원합니다. 예수님 어서 오시옵소서 마라나타 하는 신앙을 가지고 살아가는 우리들이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그 신앙을 가진 자로서 일어나 머리를 들어 주님을 바라보며 구원자 되시는 나의 온전한 구원주 되시는 예수님을 바라보는 그런 신앙을 살아갈 수 있도록 오늘도 은혜를 더하여 주시옵소서. 아니 예수님께서 오시는 그날까지
이런 신앙을 가지고 살아가는 우리의 믿음 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 앞으로의 모든 많은 일들이 있을 것입니다. 힘든 일들, 어려운 일들, 내가 생각하지도 않은 일들, 세상 각곳에서 일어나는 많은 일들이 있을지도 모르겠습니다. 그러나 그 가운데 우리 믿는 자들이 가져야 할 마음가짐, 일어나 머리를 들어 주님을 바라보는 그런 신앙의 삶을 살아갈 수 있도록 우리 주님교회 성도님들 또한 믿는 자녀들 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.